বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা হুমায়ুন কবিরের। তার দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট ভাঙলেন মিম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি। বৃহস্পতিবার তৃণমূল সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুনের একটি গোপন ভিডিও প্রকাশ্যে আনে। সেই বিতর্কিত ভিডিওর পরই বাংলায় একা লড়াই করার ঘোষণা মিমের। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে 1,000 কোটির চুক্তি হয়েছে হুমায়ুন কবিরের। বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে মুসলিম ভোটারদের ভুল বোঝাচ্ছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান। 1,000 কোটি টাকার স্ক্যাম ইলেকশনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি করছে। একটা বিস্ফোরক ভিডিও সামনে এসেছে যে এক বিজেপি যে ধর্মীয় মেরুকরণের পলিটিক্স করছে, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এরা হিন্দুরও বন্ধু নয়, মুসলমানের বন্ধু নয়, খ্রিস্টানের বন্ধু নয়, বাংলার বন্ধু নয়, ভারতবর্ষের বন্ধু নয়। দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি কিছু বি টিম সি টিমকে তৈরি করেছে, তাদেরকে কিভাবে মদত দিচ্ছে মুসলিমদের ভোট ভাগ করার জন্য। হুমায়ুন কবির এবং ইত্যাদি তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করছে টাকা দিয়ে। হুমায়ুন কবির কোনো একজনকে বলছেন বিজেপির কাছ থেকে তিনি 1,000 কোটি টাকা চেয়েছিলেন মুসলিম ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য। এর মধ্যে 300 কোটি টাকা অগ্রিম চেয়েছেন তিনি। হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে বাবরি মসজিদের দাবি তুলেছেন তিনি মুসলিম সমাজের ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর জন্য। তিনি আরো বলেন, বাবরি নামের থেকেও মসজিদটা আসল। ভিডিওতে হুমায়ুনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে পিএমওর সঙ্গে কথা বলে শুরুতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই কাজে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। होगा 1,000 मिलेगा तो बहुत मतलब 1,000 करोड़। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1,000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार जो फॉर्मूला में किया, हाँ, कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है। उनके पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहा है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट भरा। ঠিক কি অঙ্ক হুমায়ুন এবং বিজেপির? ভিডিওতে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যানকে বলতে শোনা গিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে তার। শুভেন্দু স্বীকার করে নিয়েছেন যে কোনোভাবেই বিজেপির পক্ষে 100 থেকে 120 আসনের বেশি পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মমতার থেকে মুসলিম ভোট সরাতে পারলেই বিজেপি জিতবে। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट भरा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी और करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग, उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था असम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए। तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का कोई संयोग है।
ये होने का तो मेरा नहीं रिजल्ट नहीं खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएंगे। निकल जाएगा। वो बोलेगा कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। ठीक है, मैं तो वो कोई खुद नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा। ठीक है। लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा। मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, सीट्स को भी आप निर्णय लेंगे, मैं खुलना सपोर्ट देंगे। लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना चाहिए हाँ, वो मुसलमान लोगों के वो तो लिए एडजस्टमेंट होना है। होगा। तो मेरा क्या दिक्कत है? ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला। जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो পুরো ভিডিওটি দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে হুমায়ুন এবারের ভোটে যা যা করেছেন সবটাই বিজেপির ইশারায় এবং বিজেপির সঙ্গে চুক্তি করে। এমনকি পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে তৃণমূল বা বিজেপি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না, তিনি কিংমেকার। সেক্ষেত্রে হুমায়ুন যে বিজেপিকেই সমর্থন করবেন সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সময় কলকাতা, তবে এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাসেরা একযোগে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ধর্মীয় আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে একটা নেতা যে পাল্টিবাজ, বারবার করে পাল্টি হয়েছে, একবার বিজেপিতে গেছে, একবার কংগ্রেসে গেছে, একবার তৃণমূলে গেছে, তাকে ধরে এবং হায়দ্রাবাদি একটা নেতাকে ধরে তারা যে নোংরা খেলা খেলছে এবং মুসলিম মানুষের ধর্মাবেগ নিয়ে যে খেলা যে চলছে সেটা তীব্র নিন্দা করি। আমি এটা নিয়ে বলবো, কিন্তু আগে বলবো ভিডিওর ক্লিপগুলোকে দেখানোর জন্য। मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तो बहुत मतलब 1000 करोड़। हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया मैं पहले से কিভাবে মুসলিম ধর্মাবেগ কে বিক্রি করছে এই মানে এই কুলাঙ্গারটা, কিরকম ভাবে একটা মসজিদের নামে সে যে ভাবাবেগ তার সওদা করছে। কেন? তার কারণ আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু ছাগল? আমরা কি বুদ্ধিহীন? আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে? কেন কেন এই সাহস তারা পায় যে একটা মসজিদের নামে, তাও আবার বাবরের নামে হলো না হলো কিছু যায় আসে না, আমি বাবরের নামটা দিয়েছি এই কারণে যে এটাতে ভাবাবেগ হবে, এই 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 সেন্টিমেন্টটাকে আমি বিক্রি করতে পারবো। আমাদের সেন্টিমেন্ট বিক্রি করার জায়গা। এখন বিজেপি নেমেছেন পয়সা দিয়ে বি টিম তৈরি করে মানুষের ভোটকে কেনার জন্য। টাকা দিয়ে ভোট কেনার চক্রান্ত আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো, আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো। এরা বড় বড় কথা বলে, নীতির কথা বলে, নৈতিকতার কথা বলে। এরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলে, তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে। এরা মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করে। আমাদের পরিষ্কার কথা, এই ভিডিওতে হুমায়ুন যাদের নাম করেছে, হুমায়ুন কবির বলছেন 1000 কোটি টাকার তাকে দেয়া হচ্ছে, 200 কোটি টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছেন, পিএমওর নাম করেছেন, পিএমও এবং আরো কিছু নেতার নাম করেছেন। আমরা স্ট্রংলি ইনভেস্টিগেশন এনকোয়ারি ডিমান্ড করছি। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। 2, হুমায়ুন কবির কি বললেন যে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা সহজ, সেই কারণে আমি বাবরি মসজিদের নামটা ব্যবহার করেছি, আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন। 3, উনি কি বললেন 1000 কোটি টাকা চাই, 300 কোটি টাকা আমরা রেখে দেব যেমন বিহারে অমুক রেখেছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু পুরোদস্তুর তদন্ত সাপেক্ষ। এই ভিডিও প্রকাশ হওয়ার পরই রাজ্যের রাজনীতিতে তুমুল আলোচনা, বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদিকে তৃণমূল হুমায়ুনকে নিয়ে বিজেপিকে বিচ্ছেন, অন্যদিকে বিজেপি দায় ছেড়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধানকে তৃণমূলের সঙ্গী বলেই পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। কেন মিথ্যের উত্তর তো বারবার উত্তর তো ভাবে দেওয়া যাবে না। যিনি অভিযোগ করলেন তিনি কি প্রমাণ দিলেন? একটা ভিডিও ক্লিপ যেখানে কিনা ওনাদেরই বি টিমের যিনি প্রতিনিধি
জিতলে নাকি যাকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করা হবে, উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে, অর্থাৎ হুমায়ুনকে, যারা বলেছেন, যারা কিনা জানেন হুমায়ুন বিভিন্ন সময় অতীব সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার পরেও তার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়নি। আমরা এখানে 70% মুসলমানেরা, হিন্দুরা 30%, সমস্ত হিন্দুর গলা কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব। হুমায়ুন যখন বলেছিলেন তখন তিনি ওই নতুন বি টিম পার্টি তৈরি করেননি, তখনও তিনি তৃণমূলের বিধায়ক। আজকে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা বলে লাভ আছে? আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি যে আমাদের নামে, বিজেপি পার্টি হিসেবে বিজেপির নামে এবং যে কোনো নেতার নামে আমাদের কোনো রকম এই ধরনের মিথ্যে কথা আমরা বরদাস্ত করব না। এর মধ্যে ফেসে রয়েছেন সেই হুমায়ুন কবির। তিনি অবশ্য এই গোটা ঘটনাটিকে এআই বলে তৃণমূলের চক্রান্তের অভিযোগ করেছেন। প্রমাণ করতে না পারলে মানহানির মামলা করবেন। কি দৈন্যদশায় পৌঁছেছে, এখন আর সোজা পথে মোকাবেলা করতে পারছে না, এআই করে ভিডিও বানিয়ে হুমায়ুন কবিরকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে। ওই অভিষেককেও ছাড়বো না, মমতাকেও ছাড়বো না, কুণাল ঘোষকেও ছাড়বো না, ববিকেও ছাড়বো না। 4 জনের নামে, এক একজনের নামে মানহানি মামলা করব, প্রমাণ দেবে, তা নাহলে এক একজনের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাচার করার জন্য আরো মুসলিম ভাইদের কাছে যতটা আপিল করার দরকার, যতটা অনুরোধ করার দরকার করব। তবে হুমায়ুন কবিরের এই দাবি আলোচনার বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। এসবের মাঝেই দেখা গেল শুক্রবার সকালে মিমের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখা হয়, ভিডিওতে হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজ কতটা অসহায় অবস্থায় রয়েছে। মিম এমন কোনো বক্তব্য বা অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে না যেখানে সংখ্যালঘুদের মর্যাদা বা সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই পরিস্থিতিতে মিম হুমায়ুন কবিরের দলের সঙ্গে জোট থেকে সরে এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়াইয়ের ঘোষণা করে মিম স্পষ্ট করে দিয়েছে ভবিষ্যতেও তারা আর কোনো দলের সঙ্গে জোট করবেন না। আসলে হুমায়ুন যতই বলুক ওই স্টিং ভিডিও ফেক, এআই দিয়ে বানানো, সেটা যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয় তা মিমের বক্তব্যেই স্পষ্ট। তবে এত কিছুর পরেও দমতে নারাজ হুমায়ুন কবির। একের পর এক হুঁশিয়ারি দিয়েই চলেছেন হুমায়ুন কবির। ওয়াইসি সাহেব নাকি আজকেই এক্স হ্যান্ডেলে বলেছে যে ওনারা জোটে থাকবেন না। সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ওনার আছে। যে জোট হয়েছিল, জোট মনে হয় প্রথমে 8টা সিট, পরে 12, তারপরে আরো 2টো বেড়ে 14টা সিট তাদের ছাড়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে 4, একা লড়বে। ওই একা লড়ার তো তাদের স্কোপ কোথায়? 14টার বেশি সিটে তো লড়তে পারবে না। এসব করে তাদের ভিতরে ওদের একটা প্রার্থী ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছে, করণদিঘি। এরা সব টাকা কামানোর জন্য, যে ইমরান সোলাঙ্কি আছে না, 2 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে কালকেই। কালকে ওয়াইসি সাহেবকে ভুল বুঝিয়েছে, কারণ ওর মাল দরকার, মাল নিয়ে নিয়েছে। এসব করে হুমায়ুন কবিরকে রক্ষা যাবে না। ওসব আমারও করার ক্ষমতা আছে, করিয়ে দেখাবো। মমতা ব্যানার্জি কবে মোহনবাগানের সাথে কোথায় বসেছে, কবে কার সাথে ডিল করে, সব দেখানো হবে। বাংলার মানুষকে অত বোকা ভাবার কোনো কারণ নাই। আমি মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যা যা করার দরকার রাজনৈতিকভাবে সেটা করব। আমি কোনো দুর্বল হই। আপনাকে দেখাবো মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে তৃণমূলকে এই রাজ্যের থেকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেখাবো। হুমায়ুন কবির, আমি আজকেও জোরের সঙ্গে বলছি, আমার এখনো চ্যালেঞ্জ যে টিএমসির ববি হাকিম, কুণাল ঘোষ, মমতা, অভিষেক 4 জনকে চ্যালেঞ্জ করছি যে আমি যে কথাটা বলেছি কার সঙ্গে বলেছি তাকে সামনে আনা হোক। আপনি কেস করুন না, আপনি কেস করুন, কেস করে দেখুন যে ওটা এআই কি নয়। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছেন। শুনুন, ফেসে গেলে এখন এআই এর যুগ, এআই এইগুলো না। কিন্তু আমার সব থেকে এটা রাজনীতিতে লড়াই হবে, কেউ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, মানুষ যেটা ঠিক করবে সেটা হবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু সেন্টিমেন্ট নিয়ে ব্যবসা করা, সেন্টিমেন্ট নিয়ে করা এবং সেটার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য থাকা, এটার মতন পাপ বোধহয়, মানে এই আবেগ, ধর্মীয় আবেগকে নিয়ে রাজনীতি করা, বিশেষ করে এই উল্টো দিকে গিয়ে রাজনীতি করা, ছি 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 ছি। এখন হুমায়ুন ফেসে গেল হুমায়ুনের ঢোল। তো তারপরে এখন লোক লজ্জায় বলছেন আমরা এখন সরে যাচ্ছি।
কিন্তু আপনাদের তো উদ্দেশ্যটা এক ছিল। এখন হুমায়ুন পুরোদস্তুর ফেসে গেছেন এবং লোককে ফাঁসিয়ে বসে আছেন। এই পুরো ব্যাপারটা হুমায়ুন কবির পুরো একেবারে ওই ফেসে গেল হুমায়ুনের ঢোল। তো হুমায়ুনের একা তো ঢোল ফাঁসেনি, হুমায়ুন বিজেপির নাম করেছে এবং হুমায়ুনের সঙ্গে যারা যারা ছিল সকলে তো কার্যত এক শব্দবন্ধনীতে আটকে যাচ্ছেন। সেই কারণে নিজেদের মুখ রক্ষায় এখন মিমকে এইসব বলতে হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো নিজের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির গড়ার পর থেকেই মিমের সঙ্গে জোট করে বাংলায় ভোটে লড়ার কথা বলে এসেছেন হুমায়ুন কবির। মার্চ মাসের শেষ দিকে ওয়েসির রাজ্য সফরে এসেছিলেন। সাংবাদিক বৈঠকে তাকে বড় ভাই বলে সম্বোধন করে আনুষ্ঠানিকভাবে জোট ঘোষণাও করেছিলেন এই যে ইউপি নেতা। সেই সময় দুজনেই জানিয়েছিলেন শুধু বিধানসভা নির্বাচন নয়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও তারা একসঙ্গে লড়বেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ছন্দপতন। বিজেপির সঙ্গে 1000 কোটির ডিল সংক্রান্ত ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিকভাবে একা হয়ে গেলেন হুমায়ুন কবির। সৌভিক চ্যানেলের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।